ہے یا اس کے وصف و کمال کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کسی کا حسن و جمال، نہ کسی کا وصف و کمال، نہ کسی کے احسان ایسے ہم پر جیسے ان کے احسان ہیں، تو پھر ہم کسی اور کو اپنی محبتوں چاہتوں کا مرکز کیوں بنا لیں؟ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کر 5ویں صدی کی بات کرتے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ کچی مسجد نبوی کی دور کی باتیں کرتے ہیں، آپ لوگ پرانے خیالات کے رہ جائیں گے، جدید دور اور جدید تقاضوں کو سمجھ نہیں سکیں گے، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، آپ لوگ پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم ترقی کے مخالف نہیں ہیں، ہم ریسرچ کے مخالف نہیں ہیں، ہم ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہیں، مگر ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں، ہم ان کے طریقے پہ نہیں چلیں گے جو چاند پہ جا کے کہے کہ ہم سے متاثر ہو جائے۔ ہم کہتے تھے چاند پہ جاتے، مریخ پہ چلے جاؤ، اگلے سیاروں پہ چلے جاؤ، مگر رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاؤں کی ٹھوکر کے برابر بھی کائنات کے یہ تمام تر سائنٹسٹ، یہ تمام تر تھیوری کرنے والے یا پریکٹیکل کرنے والے یا سائنسدان یا ریسرچ کرنے والے، کیونکہ پوری سائنس 21ویں صدی ریسرچ کا دور، اس نتیجے پر ہم نہیں پہنچے کہ ہم زلزلے کو روک دیں۔ زلزلہ آتا ہو، کسی میں ہے ایسی طاقت کے زلزلے کو روک دے؟ پوری سائنس کو دعوت چیلنج ہے، تمام سائنٹسٹ کو چیلنج ہے، زلزلے کو روک دو۔ Is it possible؟ کہ نہیں، زلزلہ آنے سے پہلے کوئی اطلاع کے آلے بن سکتے ہیں، زلزلہ آنے کے بعد کے کوئی ریکٹر سکیل پر اس کی شدت بتائی جا سکتی ہے، مگر زلزلے کو روکنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب تمہارے بس کی آج 21ویں صدی میں بھی پھر یہ بات نہیں، تو پھر 5ویں صدی کی بات میں بتاؤں۔ احد پہاڑ پر میرے اور آپ کے پیارے محبوب کھڑے تھے، احد پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ آیا، ٹھوکر ماری، احد پہاڑ پر ایڑی مار کر فرمایا ٹھہر جاؤ احد، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما، ان کی شہادت کی خبر کتنے سال پہلے دے دی میرے غیب داں آقا نے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں، جس کی ایڑی کی طاقت کا مقابلہ آج 21ویں صدی کی پوری سائنس نہیں کر سکتی۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم، اب چاند پہ جانا اگر کمال لگتا ہے تو پھر چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کرنا کیا میرے محبوب کا کمال نظر نہیں آتا؟ اگر ہمیں کہتے ان کو دیکھو جو سورج کی شمسی توانائی سے، سولر سسٹم سے، شمسی توانائی سے مشنری چلانے لگے، بڑی اچھی ایجاد ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مگر سولر تک پہنچنا اگر تمہیں کمال لگتا ہے تو پھر میرے مولا کی نماز عصر کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹانے والے کا تمہیں کمال نظر نہیں آتا؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے کہ ڈوبتے سورج کو روک لیں۔ معراج سے واپسی پر بدھ کے روز ڈوبتے سورج کو میرے محبوب نے روک لیا، ڈوبے سورج کو جو پلٹا دے انہیں ہم مصطفیٰ کہتے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہمیں غیروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ریسرچ کریں، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، تعلیم و ترقی میں آگے بڑھے، مگر دامن مصطفیٰ چھوڑ کے نہیں، دامن مصطفیٰ تھام کے آگے بڑھے، اپنے آقا کی محبت سینے میں بسا کے۔ اقبال کہتے تھے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے۔ ہم اپنے محبوب کی محبت کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور کوئی کہتا جناب یہ بڑی ایجادات ہیں، ان کی وجہ سے ہم ان کے پیروکار بن رہے ہیں، ان جیسا فیشن، ان جیسا لباس، ان جیسے طور طریقے اپنا رہے ہیں، مذہب سے بیزار ہو رہے، دین سے دور ہو رہے، ہم ان لوگوں کو فالو کریں گے۔ ارے نادان، اگر تم ان چیزوں سے متاثر ہو رہے ہو تو پھر آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ جناب اگر یہ مصنوعی بارش کا برسنا کمال ہے تو پھر میرے محبوب کے اٹھے ہاتھوں کو دیکھو، جمعہ
का दिन है, शिद्दत की धूप है, खुश्क साली हो गई, महबूब हाथ उठाते हैं, बादल आके बरसने लग जाते हैं। अगले जुम्मा को इन्हीं बादलों को, इन्हीं बरसते बादलों को उंगली के इशारे पे जो चला दे उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं, और जो चाहे वो सूरज को पलटा दे उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं, जो दरख्तों को इशारों पे चला के कलमा पढ़ा दे उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं, और जो जब अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमा पढ़ा दे उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं, और जो हजरत अक्काशा की टूटी तलवार के बदले लकड़ी की फट्टी तलवार बना के अता कर दे ऐसे महबूब को हम मुस्तफा कहते हैं, और जो किसी दुल्हन को अपना पसीना तोहफे में अता करके पूरे मदीने में उस घर की खुशबू फैला दे ऐसे मुअत्तर महबूब को हम मुस्तफा कहते हैं, जो हजरत अनस के खारी कुएं में लुआब दहन मिला के खारी कुएं को मीठा बना दे ऐसे लुआब वाले को हम मुस्तफा कहते हैं, जो हजरत अली मुर्तजा शेरे खुदा मौला कायनात की दुखती आंखों पर लुआब दहन लगा के शिफायाब कर दे ऐसे तबीब को हम मुस्तफा कहते हैं, हजरत कतादा की निकली हुई आंख पर लुआब दहन लगाकर शिफायाब कर दे ऐसे तबीब को हम मुस्तफा कहते हैं, हजरत रिफा की जंगे बदर में फूटी आंख पर लुआब दहन लगा के शिफायाब कर दे ऐसे तबीब को हम मुस्तफा कहते हैं, हजरत मोहम्मद बिन हातिब के जले हुए हाथ को लुआब दहन लगा के जो शिफायाब कर दे इन्हें हम मुस्तफा कहते हैं, हजरत हबीब के नाबीना वालिद की आंखों में लुआब दहन लगा के शिफायाब कर दे ऐसे तबीब को हम मुस्तफा कहते हैं, हजरत उतबा के आबलेदार जिस्म पर लुआब दहन लगा के जो शिफायाब और मुअत्तर कर दे ऐसे महबूब को हम मुस्तफा कहते हैं, जो पत्थरों को कलमा पढ़ा दे ऐसे कमाल वाले को हम मुस्तफा कहते हैं, जो हुदैबिया के मुकाम पर उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे ऐसे कमाल वाले को हम मुस्तफा कहते हैं, और जो हजरत अनस के बाग में कदम रख के बाग को साल में 2 बार फल देने वाला बरकत वाला बना दे ऐसे बरकत वाले को हम मुस्तफा कहते हैं, उम्मे मोहब्बत की बकरी पर हाथ लगा के 18 साल के बाद भी वो बकरी दूध देती रहे ऐसी बरकत वाले को हम मुस्तफा कहते हैं, हलीमा सादिया के घर को चमकाने वाले को हम मुस्तफा कहते हैं, अम्मा आयशा के हुजरे को चमकदार बनाने वाले को हम मुस्तफा कहते हैं, और जो मेराज का शरफ पाए रब का दीदार करके आए जना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन का मुकाम पाने वाले को हम मुस्तफा कहते हैं। हमने ठोकर नहीं खाई कि पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। मेरे इमाम ने हमें इसलिए तो दर्स दिया था कि इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इमाम समझा गए हमें कि ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, बचना है ठोकरों से बचना है तो उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया। हम अपने आका से प्यार ऐसे ही नहीं करते, हमारे रब ने हमें इनसे मोहब्बत करना सिखाया है, इनसे मोहब्बत का हुक्म दिया है। सूरह तौबा आयत नंबर 24 में अल्लाह ने वाज़े करके रिश्ते और चीजों को गिनवाया है। तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औरतें, तुम्हारा कुनबा, तुम्हारे मकान, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा सौदा, ये तमाम चीजें गिनवा के अगर ये चीजें तुम्हें अल्लाह रसूल से ज्यादा प्यारी हैं, वजिहाद फी सबीलिही, और उसकी राह में लड़ाई से फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, फिर रास्ता देखो कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। लिहाजा हमारे प्यारे नबी के बारे में अगर कोई कहे why we have to follow Muhammad, why we have to follow him, क्यों हम इनसे प्यार करें, क्यों इनकी इताअत करें, तो इनको वाज़े लफ्ज़ों में बता दो, because he is the single personality in the universe who is able to be followed now। अल्लाह ने हमारे नबी को सूरत के लिहाज से, सीरत के लिहाज से, किरदार के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से, औसाफ के लिहाज से, कमाल के लिहाज से, हुस्न और जमाल के लिहाज से, हर लिहाज से ऐसा बनाया है कि इनकी फरमाबरदारी की जाए। मेरे इमाम ने क्या कहा था, है कलाम इलाही में शम्सु दोहा तेरे चेहराए नूर, फजा की कसम कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामो
बका की कसम तेरा मसनद नाज है, अर्श बरी तेरा महरम राज है, रूह अमीन तू ही सरवरे हर दो सरा है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम, ऐसा सोना नबी कोई दुनिया दे आया नहीं। सैयदा आमना कहती खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर चमका, उस नूर की चमक में मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए, महबूब की विलादत आसमान के सितारे जमीन के करीब आ गए, बुतों में मुंह गिर गए, तेरा ऐसा वक्त